Hello, good morning everyone. Today in this session we will be studying about the class 12 inverse trigonometry function, only about the concept, and next in the upcoming videos we will be studying about the previous year questions that has been asked for the inverse trigonometry function. In this chapter they will be asking for total that is 6 marks. One question will be from 1 marks, one question will be from 2 marks, and one question will be from 3 marks. Right, almost 3 marks question will be from the second exercise, and 1 marks and 2 marks question will be from first or the second exercise. Right, now let me say what is the inverse, then we'll be going with the inverse trigonometry function. ಈಗ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು 1 ಮತ್ತು ಆನ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ f from r to r defined by f of x equal to 2x plus 3. ಇದು 1 ಆನ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತಾ? ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಬಹುದು, ಈಗ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ. ಅಂದ್ರೆ if f from a to b is 1 and on to that is your bijective, 1 ಮತ್ತು on to ಆದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? Bijective function, then its inverse function is given by f inverse of b to a. Function f from a to b ಇದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈಗ b ಲಿಂದ a, that is domain of f inverse. domain of f inverse ಏನಾಗಬೇಕು? ಈಗ range of f, range of f in range, f in range ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಡೊಮೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಡೊಮೇನ್ ಇಂದ f ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ range of f inverse. Now here function is from real number to real number. Again here domain will be real number and range will be real number. For f inverse it will be domain will be real number, range will be also real number. f from f of x equal to 2x plus 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ f inverse ಏನಾಯ್ತು ಅದರದ್ದು? ಈಗ x minus 3 by 2. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ f inverse ಯಾವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. So now let us study about what are the inverse function that are related to trigonometry function. Trigonometry function ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಲಿಯೋಣ. Domain and range, that is your principal value branch of inverse trigonometry functions. The range of trigonometry functions becomes the domain of inverse trigonometry functions, and restricted domain of trigonometry functions becomes the range or principal value branch. That is nothing but ಈ trigonometry functions ದು ಡೊಮೇನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು inverse trigonometry function ದ ರೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ trigonometry function ದ ರೇಂಜ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು inverse trigonometry function ದ ಡೊಮೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ sin x ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡೋಣ. ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ? ಈಗ sin x ಗ್ರಾಫ್ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ sin x ನಿಮ್ದು ಡೊಮೇನ್ ಏನಿದೆ? sin x ಡೊಮೇನ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಸಾರಿ, ಡೊಮೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಡೊಮೇನ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಇವಾಗ sin 0 is your 0, sin pi by 2 value is your 1, ಮತ್ತೆ pi value is your also 0. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ sin minus pi by 2 is -1, sin minus pi value is 0. ಇವಾಗ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು 1 ಮತ್ತು ಆನ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ sin 0ಗೂ 0 ಇದೆ, sin minus ಪಿಗೂ 0 ಇದೆ, sin ಪಿಗೂ 0 ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಡೊಮೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು sin minus pi by 2 pi, sin minus pi value 0, sin 0 is also 0, sin pi value also 0, sin pi by 2 value is ಈಗ 1. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ sin pi by 2? ಆಲ್ಸೋ 1. ಇವಾಗ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು 1 ಮತ್ತು ಆನ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಆನ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಈಗ ಒಂದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಡೊಮೇನ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಡೊಮೇನ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮೈನಸ್ pi by 2 ಲಿಂದ pi by 2 ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೈನಸ್ pi by 2 ಲಿಂದ pi by 2, ಮೈನಸ್ pi by 2, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ pi by 2, ಮೈನಸ್ pi by 2, sin minus pi by 2 is -1. ವಾಟ್ ಈಸ್ sin 0? sin 0 is 0, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ sin pi by 2 is 1. ಇವಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ 1 ಮತ್ತು ಆನ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಈಗ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ sin function as the restricted domain, minus pi by 2 to pi by 2. Either you can take minus pi by 2 to pi by 2, otherwise you can take pi by 2 to 3 pi by 2, otherwise you can take 3 pi by 2 to 5 pi by 2, otherwise you can take minus 5 pi by 2 minus 3 pi by 2. ಈ ಥರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು 1 ಮತ್ತು ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇದು f of x equal to sin x ಫಂಕ್ಷನ್. sin x ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೊಮೇನ್ ಏನಿದೆ? ಈಗ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಡೊಮೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡೊಮೇನ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಆನ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಡೊಮೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೀಗ? ಮೈನಸ್ pi by 2 to pi by 2 ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ರೇಂಜ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ -1 to 1 ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಇವಾಗ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಫ್ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಡೊಮೇನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ? ಡೊಮೇನ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಟು ರೇಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಡೊಮೇನ್. ಇಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ಏನಾಯ್ತು? ಈಗ ಡೊಮೇನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ -1 to 1.
Now domain is your minus 1 to 1 and range is minus pi by 2 to pi by 2. Minus pi by 2 to pi by 2. This is the example of inverse trigonometric function of sin x. ಇದೇ ತರ cos x, tan x, secant x ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಡೊಮೇನ್ ತಗೋತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಡೊಮೇನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ರೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ರೇಂಜ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಡೊಮೇನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗೊಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಬೇರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೊಮೇನ್ ಮತ್ತು ರೇಂಜ್ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂದ ಡೊಮೇನ್ ಏನಿದೆ ಈಗ ಮೈನಸ್ 1 to 1, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೇಂಜ್ ಇಸ್ minus pi by 2 to pi by 2. ಅದೇ ತರ ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂದ ರೇಂಜ್ ಡೊಮೇನ್ minus 1 to 1 ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ರೇಂಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0 to pi. ಇದೇ ತರ tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂದ ಡೊಮೇನ್ r and range will be minus pi by 2 to pi by 2, that is your open interval. Here cot inverse of x is domain is r and range is open interval 0 to pi. And secant inverse of x is domain is real number minus 1 to 1, that is open interval. And range will be a closed interval 0 to pi and we will be subtracting pi by 2. Why will be subtracting pi by 2 means secant is not defined in the pi by 2. Next cosecant inverse is real number minus of minus 1 to 1 and closed interval minus pi by 2 to pi by 2 and we will be subtracting the 0 because for cosecant 0 is not defined. ಇವಾಗ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಯಾವ ಥರ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗೊಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗೊಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗೊಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ and whenever they are defined. The meaning is nothing but sin inverse of sin theta ಅಂತ ಇದೆ. ಈಗ sin inverse of sin theta ಇವಾಗ sin inverse sin ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವಾಗ theta belongs to minus pi by 2 ಲಿಂದ pi by 2 ಇದರಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ sin inverse of sin pi by 4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ theta ಎದರಲ್ಲಿದೆ ಇದ್ರ ಒಳಗೆ ಇದೆ ಈಗ minus pi by 2 to pi by 2, ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ pi by 4 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ sin inverse of sin pi ಇವಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ theta is ranges is minus pi by 2 to pi by 2, but here theta is pi, so here I cannot cancel. In this case we will be going with the different method. Now same for the cos inverse of cos x cos theta equal theta when theta belongs to 0 pi. ಇದೇ ತರ tan cot cosecant secant ಗೆ ಇದೇ ತರ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇನಿಂದ ರೇಂಜಸ್. Now sin inverse of x in the range minus 1 to 1 ಇದರಷ್ಟೇ ದ ಡೊಮೈನ್ minus 1 to 1 ಇದರಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಕಾಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಕಾಟ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಟಿಗೆ ಇದೇ ಥರ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗೊಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಯಾವ ಥರ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ರ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, ರೈಟ್? ನಾವು ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗೊಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, cosecant inverse of minus x is minus cosecant inverse of x, tan inverse of minus x is minus tan inverse of x. But here for cos inverse of minus x it will be pi minus cos inverse of x, secant inverse of minus x will be pi minus secant inverse of x, cot inverse of minus x will be pi minus cot inverse of x. For example sin inverse of 1 by 2. What is sin inverse of 1 by 2? ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು ಈಗ ನಾನು sin inverse of ಈಗ ಸೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಸೈನ್ ಯಾವಾಗ 1 by 2 ಇರುತ್ತೆ? ಈಗ ಸೈನ್ pi by 6 ಇದ್ರಲ್ಲ 0 1 by 2 ದಟ್ ಇಸ್ 30 degrees pi by 6. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸೈನ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ pi by 6. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು pi by 6 ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ? pi by 6 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ pi by 2 ಲಿಂದ pi by 2, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್? ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 1 by 2 ಇತ್ತು ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ pi by 6 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 1 by 2 ತಗೊಂಡಿನಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 1 by 2? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್? ಫಸ್ಟ್ pi ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು pi ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಯಾವಾಗ 1 by 2 ಇರುತ್ತೆ? ಕಾಸ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು? ಈಗ ಕಾಸ್ pi by 3 ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು pi ಮೈನಸ್ pi by 3. ವಾಟ್ ಇಸ್ pi ಮೈನಸ್ pi by 3? 3pi ಮೈನಸ್ pi by 3 ಇಟ್ ಈಸ್ 2pi by 3. ಈ ಥರ ನೀವು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಟೇಬಲಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಟೇಬಲ್ ಡೊಮೇನ್ ರೇಂಜ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ 1 marks MCQ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್. ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ 1 marks MCQ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, right? Now some of the
ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಯಾವಾಗ ಕೆ ಸಿ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಥೇರಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಎ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಅವ್ರು ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಅದರ್ವೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಕಾನ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ಅದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರ್ ಎ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಇದರ್ ಎ ವಾಟ್ ಇದೇ ಥರ ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 7 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಎ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಿಟನ್ ನೋಟ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.